सेवी अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै जन्म मरण दुख जा होवै सिफत संबंधी। नूर अरसों कुरसो चटिया तुद डिठे सचे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह। सिर शाह शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। दोहरा श्री सतगुर कर कायमी थिरे दुर्ग के माहे। पीछे लश्कर शत्र को खोजै प्राप्त नाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास आपां सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु साहिब जी महाराज चमकौर साहब का जो नगर है इस दे बाग दे विच जाके बैठे सन। इस नगर दे चौधरी नूं महाराज ने बुलाया है। नाम है इसका बुद्धि चंद। महाराज जी कहन लगे सानू अपनी हवेली दे। उस वेले ये बचन सुन के बुद्धि चंद ने बहाना लाया महाराज इहदियां कंधां कोई बहुतियां मजबूत नहीं। इस दे विच साडे परिवार रहिंदे ने। बगाना कोई व्यक्ति साडे घर जा नहीं सकता। ये साडी परंपरा है। ऐसा बचन सुन के महाराज सिंघां नूं कहंदे भाई नूं गिरफ्तार करो। ये बचन नहीं मनदा है। उस तो बाद विच सतगुरु नगर विच पहुंचे कमजोर जिहा जिमींदार मिलिया। महाराज ने उसनूं गढ़ी दे राह बारे पुछया है तो उसने दसिया महाराज ये गढ़ी ये घर जां कह लीए हवेली मेरी है। मैनू भरावां ने हिस्सा नहीं दिता है। ते सतगुरां ने 50 मोहरां सोने दियां इसनूं दित्तियां। ये फिर अपने घर दे विचों दी छोटा दरवाजा छोटी ताकी खोल के उस दे राहीं फिर महाराज जियां नूं अंदर लैके गया है। सतगुरु पातशाह महाराज इस हवेली दे अंदर पहुँच के मोर्चाबंदी बना रहे ने। ये इतिहास प्रसंग आपां पिछे सरवण कर आए हाँ। अगे हुण महाराज इत्थे किवें जंग लड़दे ने वो अज आपां इतिहास सरवण करांगे। अपने मन दे ध्यान नूं टकाइए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री सतगुर कर कायमी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी इस हवेली दे अंदर पहुँच गए ते पूरी महाराज जियां ने निगरानी कर लई है। 4 चफेरे इस दियां बाहियां देख लईयां छत्तां वेख लईयां। किथे किथे सूरमियां ने डटना है किवें जंग लड़ना है। ये पूरी महाराज विਉਂਤਬੰਦੀ जिहड़ी है हवेली दे अंदर बना रहे हैं। रे दुर्ग के माहे जिसनों अज आपां कच्ची गढ़ी कह दिंदे हाँ। एक हवेली है बुद्धि चंद नाम का एक चौधरी है नंबरदार। उहदे विच महाराज टिक गए हैं ते इसनूं जंग दे विच वरतन वास्ते महाराज इसकी होर मजबूती बनाउंदे पए हन। पीछे लश्कर शत्र को सतगुरु महाराज साहब जियां दे पिछे जिहड़ी फौज आनंदपुर साहब तो लगी हुई है। लभद्यां लभद्यां ये फौज जिहड़ी है सरसा तक आके पहुंची है। पर किसी नूं भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अता पता नहीं मिलिया है। खोजत प्राप्त नाहे यतन ते बड़ा कीता है पर किसी नूं महाराज का पता नहीं लगा। क्योंकि गुरमुखो रात का हनेरा बड़ा संघना सी ते जंग दे विच बहुत ज़्यादा फौज मारी गई है। ये नहीं पता लगा भी कौन कौन मर गया है ते किहड़ा कोई बचिया है। किहड़ा कोई भज गया है तो किहड़ा कोई फड़िया गया नहीं, इस गल का पता नहीं है।
ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਛੰਦ ਕੇ ਚਿਤ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਰਣ ਜੂਝਿਓ। ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਬਾਣ ਪਰ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਬਾਛੜ ਹੋਈ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਿਓ ਰਹਿਓ ਕਰ ਜੁੱਧ ਵਡੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਰਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿਤ ਕਹੈ ਅਗਰ ਹੀ ਗਮਨਿਓ। ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਤੁਰੰਗ ਨਿਹਾਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੌੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਪਛਾਣੋ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈੜ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਮਰਬੇ ਮਹਿਰਣ ਤੇ ਆਵਤੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਅਤ ਭਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਤਮ ਮਹਿ ਲੜਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝਿਓ। ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਜੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਬਚ ਕੋ ਲਰ ਮਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੇ ਹਜ਼ਾरों ਵੀਰ ਤੁਰੰਗਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਮਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਓ ਖੇਤ ਰਣ ਭਾਰਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਖੇਤ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਕ ਮਿਲ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਨਹਿ ਸੂਝੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੱਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਾਛੇ ਤੇ ਆਵਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਬੂਝੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਤੇਜੋ ਆਵਤ। ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਨਿਸਮਹਿ ਤਿਮਰ ਪਰਸ ਪਰ ਲਰਮਰ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਲ ਤੁਰਕ ਪਹਾਰੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਫੱਟੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰ ਪਰੇ ਮਗ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਤਰਾਸ ਕਰੈ ਉਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਵੱਡ ਸੈਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਲਰ ਲਰ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਆਏ ਮਗਰੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਈ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਮਗਰਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਰੋਪੜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਚ ਪਚ ਝਖੇ ਗਵਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਫੌਜ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੌਜ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਰੋਪੜ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਬਹੁ ਜੂਝੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਚਮੂ ਪਿਛਵਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਚਮਕੌਰ ਤੁੰਗ ਥਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਆਏ ਸੋ ਕਾਇਮ ਕੀਨਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਈ ਸਕਲ ਸੁਧ ਗਇਓ ਜਾਟ ਤੁੰਗ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਸ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਗੁਰ ਗਹਿਲੀਨਾ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈ ਸਜਾਏ ਘਰ ਸ਼ੀਨ ਸੋਲੀਨਾ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ 50 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਬਰਿਓ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 40 ਕੈ 50 ਸੰਗ ਭੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 40-50 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 50 ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਈ 40-50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਅਪਰ ਮਰੇ ਸਮੁਦਾਈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਦਾਰਾ ਜੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਦਏ ਕਾਢ ਭਰਿਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦੋ ਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਗੜ ਲੱਖ ਕਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੋਇ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਮੋਰਚਾ
ਨਹਿ ਪਰਖਾ ਦੀਰਘ। ਨਾ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਕੋਈ ਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਠੌਰ ਨ ਗਾਡੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਮਨਤ ਮਾਰਗ ਪਿਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਭਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਪ ਲਿਓ ਕਾਢੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਨੇ ਤੁਰਕ ਤਵ ਹੈ ਨ ਤਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਨ ਧੌਂਸੇ ਧੂੰਕਾਰੇ। ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਮਕੌਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਡੀ ਧੂਰ ਅਸਮਾਨ ਗਇਓ ਭਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਉੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘਟੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਦਲੀਨ ਸੂਰਜ ਕੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਉੱਡਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੀ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਸਮੂਹ ਛਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਅੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਉਛਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰੀਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਛਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਜੇ ਤੁਰਕਾਨ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹੋ, ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਰਕਾਨ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਸਮੁਦਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਭੱਟ, ਗੈਰਤ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਰਤ ਖਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਤ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ। ਖਾਨ ਪੁਲਾਦ ਨੇ ਬਾਗ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁਲਾਦ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਨ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਅਸਮਾਨ ਅਯੋ ਢਿਗ ਧਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਵੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਹਾਨ ਖਾਨ। ਇਹ ਖਾਨ ਹੀ ਖਾਨ, ਪਠਾਨ ਹੀ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਨ ਭੀੜ ਗਨੀ ਕਿਮ ਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਭੂਰੇ ਖਾਨ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂਰੇ ਖਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਭੂਰੇ ਖਾਨ, ਸੈਦ ਖਾਨ, ਨੂਰੇ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਫੂਲ ਖਾਨ ਗੁਲ ਖਾਨ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਧਾਇਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੂਲ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਹਨ। ਬਲੀ ਬੇਗ ਮੁਗਲ ਕਮਾਨ ਗਹਿ ਬੇਗ ਜੁੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੀ ਬੇਗ ਮੁਗਲ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਹਿ ਬੇਗ ਪਠਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੁੱਤ ਅਪਰ ਖਲੀਲ ਖਾਨ ਦਲ ਉਮੜਾਇਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਲੀਲ ਖਾਨ ਪਠਾਨ। ਇਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਖਲੀਲ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਯਾਤ ਬੇਗ ਸੈਨਾ ਸੋ ਕਮਰ ਬੇਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਯਾਤ ਬੇਗ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰ ਬੇਗ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਯੋਂ ਸ਼ਤਾਬ ਆਇਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਰ ਬੇਗ ਜਾਫਰ ਇਮਾਨ ਹਾਨ ਕਾਫਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਰ ਬੇਗ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਫਰ ਬੀਰ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਮਾਨ, ਸੋ ਜਾਫਰ ਇਮਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕੁਫਰ ਕਹਿਵਾਇਓ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਫਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉ ਰੰਗ ਕਾਰੇ ਹੈ ਕੁਰੂਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਨ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਉ ਰੰਗ ਭੂਰੇ ਜੰਗ ਸੂਰੇ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਭੂਰੇ, ਕਈ ਕੱਕੇ ਜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਕੇ ਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਤੋ ਬਕਨਹਾਰੇ ਉਜ਼ਬਕ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਕੱਦਵਾਰ ਤੇ ਉਜੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨੇ, 7-7 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਕੱਦ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ, ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਪਸਤੋ ਬਕਨਹਾਰੇ,
ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਸ਼ਤੋ ਬਕਨ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਜਵਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਉਜੰਡ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਂਤ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਕਾਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾਊ ਜ਼ਈ ਕੋ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਕਾਬਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਊਦ ਜਈ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਬਸ਼ੀ ਪਸ਼ੌਰੀ ਕੇ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੀ ਹੁਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਹਬਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਗਨ ਰੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗਜ਼ਨੀ ਪਰਮਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਸੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੂਮੀ, ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਕਉ ਢੱਠੇ ਭਖਰੀ ਇਰਾਨੀ ਔਰੇ ਵੀ ਮਿਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢੱਠੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਖਰੀ, ਭਖਰ ਸਖਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਖਰ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਭਖਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਉ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਨ ਬੋਲ ਨਾ ਪਛਾਨੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੰਧਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਹਬਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ 10 ਲੱਖ ਜਬ ਪੀਛੇ ਕੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਸਭ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਧ ਖਵਾਜ ਮਰਦੂਦ ਆਦ ਧਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਰਗੇ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਠੌਰ ਕਾਇਮੀ ਕਰੀ ਹੈ ਦੌਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੋਪੜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਈ ਚਮੂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਘੇਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਾ ਪਿਛਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਤ ਹੈ ਅਗਾਰੀ ਅਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਮੂਹ ਹੈ ਹੂਹ ਦੇ ਭਜਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਭਜਾਏ ਘੋੜੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾੜ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ। ਯੂ ਥਪ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਬੁਲੰਦ ਸੂਬਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ ਬਾਹਨੀ ਉਮੜ ਕਰ ਆਏ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਰੋਪੜ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਦਸਤ ਜ਼ੇਰ ਨਾਮ ਜਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਪੜ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਧ ਸਾਰੀ ਦਲ ਭਾਰੀ ਜੋਤ ਧਾਇਓ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੌੜ ਪਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 18 ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ 22 ਧਾਰਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸਭ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੈ ਲੈ ਸੈਨ ਆਪਣੀ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਮੜਾਇਓ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੀਏ ਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਬਖਾਨੇ ਤਿੰਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਏ ਰਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਮੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਸੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਚਤ ਕੁਲਾਹਲ ਵਿਸਾਲ ਹੀ ਸੁਨਾਇਓ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਲਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੜ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਔਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਵਾਰ ਮਿਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ,
ਇਹ ਰੰਗੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਤੁੱਲਾ ਭਾਊ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਆਏ ਚਮਕੌਰ ਚਾਹੋਂ ਔਰ ਘੇਰੋ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੰਗੜ ਗੁੱਜਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਨਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਤਮਰਾਸ ਉੱਡ ਪਾਸ ਫਲ ਪੈਲ ਪੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨੇ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਨਾ ਆਂਖ ਤੇ ਸੁਣੈ ਨਾ ਬੋਲ ਭਾਂਖ ਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹਿ ਕਾਂਖ ਤੇ ਲਖੰਤ ਆਏ ਗੈਲ ਪੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਕੈ ਚਹੰਤ ਹੇਲ ਰੌਰ ਕੈ। ਤੇ ਇਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ ਆਏ ਦੌਰ ਕੈ ਸ਼ਬੀਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਪੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਮੇਲ ਮੇਲ ਕੈ ਸ਼ਲਬ ਚੈਸ ਕੇਲ ਕੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰੇ ਵਿਸਾਲ ਐਲ ਕੈ ਦੁਰਗ ਦੀ ਸੈਲ ਪੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫਟੜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।